नमस्कार दर्शक बंधु न्यूज ओडिशार स्वतंत्र कार्यक्रम को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो ज्योतिर्मयी। नारी को नहीं सबु बेले तुम्भी तूफान सबु जगार लगी रही था, किंतु से नारी पाखरे केते कौन गौण थाए ताकू केही ग्रहण करने को प्रस्तुत न थांते। किछि नारींकर स्पष्टवादिता को लोके समालोचना करती आउ ताकू नहीं तुम्बी तूफान करती। आज आम एभली जने नारी को अतिथि रूपे पाइचु जार गुणगान करवा ए सीमित समय भितर प्राय संभव हेबनी। राजनैतिक परिवार रे जन्म नहीं आउ राजनैतिक परिवार रे बहु मध्य से स्वाधीनता संग्रामी झियो से जने वर्तमान समय रे कवि साहित्यिका भावे बालेश्वर जिले में परिचित। 30टा संगठन रे दिने से प्रेसिडेंट थिले, किंतु समय एवं बयस वृद्धि क्रमे एबे केवल गोटे यूनियन रो प्रेसिडेंट भावे कार्यरत अछंती बालेश्वर जिलार बिरला टायर रे। से जने समाजसेवी कहले भी अत्युक्त हेब नाही, कारण सबु संगठन पई तांकर दान रो लंबा हाथ लंबी जाई थाए। तेणु ए सीमित समय भितर आमर अतिथिंकर परिचय दबा मो पक्षे हाथी कष्टकर। आसंतु आजिर अतिथि जशोधारा दास मैडम को सहित आलोचना करिबा। तांको जीवन काल भितर से कौन करिसंती आमे तांको मुहरु सीधा सड़क सुनिबा। मैडम नमस्कार, न्यूज ओडिशा को आपन को स्वागत करूची। मैडम आपण कोन टिके निज विषय परिचय देबे? मोर परिचय होची मो ना जशोधारा दास। मो समस्तंकु श्रद्धा एवं शुभेच्छा जनाऊची। मो रसायन शास्त्र रे अध्यापना करिथिली 15 वर्ष धरिगिरी फकीरमोहन रेवेन्सा एवं बीजेपी एसरे, किंतु मोर बदली हेलार मो चाकरी छाड़ देइथिली। तापरे मु पढ़ीची कटक रे, रहुथिली कटक रे, बाहागर कटक रे। आमे दुई भौणी, बापांगर पुओ नाही। 90 मसीह से हठात तार मृत्यु हेला परे मते बालेश्वर आसिकी रहिबा को पड़िथिला, काहेकि ना मो मां जने कैंसर पेशेंट थिले। तांकर ना गोदावरी देवी, बापांकर ना रविंद्र मोहन दास। मु बर्तमान बेसी लेखा लेखी रे समय दउची, किंतु दिने थिला 90 मसीहा पूर्वरु मु व्यापार करुथली, वाणिज्य करुथली, फैक्ट्री मोर थिला। तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पट्टनायक मते कहले एसबु काम तो बेसी महत्वपूर्ण काम होउची एठी महिला मानक जो अत्याचार करा होउची, एवं तू मु गोटे महिला संगठन बालेश्वर जिला महिला विकास परिषद करथिली। मो बापा रविंद्र मोहन दास से जने स्वाधीनता संग्रामी एवं बालेश्वर 2 थर से निर्वाचित प्रतिनिधि एमएलए थिले एवं अपोजिशन लीडर मध्य थिले। मो मां मध्य जने स्वाधीनता संग्रामी। महात्मा गांधी को तांकर पदयात्रा बेले ओडिया शिखैथिले। गोटे बही मध्य मु लिखिछि गांधींकर ओडिया शिक्षयित्री। से 2.5 वर्ष जेल जाइथिले, बापा 7.5 वर्ष जेल जाइथिले। मो बापा खाली बालेश्वर एमएलए नथिले, तांकर सबुठारु बड़ दान होउची बालेश्वर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा, जहाँ पई से 80-85 वर्ष बयस रे विभिन्न अंचल बुली बुली पांठी संग्रह करी निज उद्यम रे बालेश्वर यूनिवर्सिटी रो महत्व एथि पई अन्य जगह सरकार तरफ साहाय्य कराइतला, किंतु बालेश्वर रे जनसाधारण को पैसा आम घरे जहाँ पैसा किछि होउथला भी बापा दे दउथले। फकीरमोहन विश्वविद्यालय आज जो स्टेज रे पहुंची समस्ते कहती, समस्ते प्रशंसा करती, किंतु दुख लगे बालेश्वर लोक माने रविंद्र मोहन दास को भूली जाइछंती। मो बापा बंचिला बेलरू तांका जन्मदिन करे एवं अत्यंत बालेश्वर लोक परिचित करे जे रविंद्र मोहन दास आज मध्य बंचिछंती। मो यूनिवर्सिटी कर्तृपक्ष को कहिछि फेब्रुआरी 12 तारिख मो बापा जन्मदिनटा जमिति यूनिवर्सिटी थिला पर्यंत हबो। आपण कहिले जे मो होची चाकरी करथिली, माने बिजनेस भी करूथिले, से भितर आपण साहित्य आड़ को पुणी केमिति आसिले? मो पिला दिन साहित्य सहित जड़ित। मोर जने दादा थिले, से कहथिले तो कविता लेख। मो 8 वर्ष बयस रे मीना बजार गोटे कंपटीशन हेतला, हरेकृष्ण महतांक प्रजातंत्र गोटे कविता लेखिकी बाबुला बोली मो सान भाई ऊपर लेखिकी प्रथम आइथिले ओडिसा रे। तापरे मो लेखा लेखी करथुली। 69 मसीह रे कविता पाई मो विश्व मिलन प्रजातंत्र पुरस्कार पाइथिली। और विवाह परे मोर स्वामी एसब कविता फविता भल पाती। मोर गोटे पांडुलिपि थर से पढ़ी देथिले बोली मो अभिमान रे लेखा लेखी छाड़ी देथिली। किंतु बालेश्वर
90 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆସିକି ରହିଲା ପରେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲେ ଏବଂ କିଛି କବି ମତେ କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବହି ବାହାରିଲା ଛାଇ ବୋଲି ସେ ବହି। ସେଠି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଫନୀ ମହାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛୁ, ତୁ ଖଟ ଉପରେ ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ରଖିବୁ, କଲମ ରଖିବୁ, ସବୁଦିନେ 2 ଲାଇନ ଲେଖିବୁ। କେବଳ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଲେଖନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ବାହାର କରିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରାୟ 12 ଖଣ୍ଡ ବହି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଓଡିଆ ଇଂରାଜୀ ମିଶେଇ। ମୁଁ ଲାଇଫ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହି ଲେଖିଲି, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ। ଓଡିଶା ସରକାର ତାକୁ ପୁରା କିଣି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ବି କପି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମୋର ସବୁ କବିତା ପଛରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରେମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଭି ଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରେମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିବ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ସଂଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ବା କବିତା କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଁ ଯାଏନି, ମୁଁ କାହାରିକି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବହି ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେ ନହବ କିଏ କହିପାରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦକୁ ଯାଏ। ଅତଏବ ଲେଖାଟା ମୋର ଜୀବନ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ସମୟ ପାଏନି, ରାତି 11ଟା 12ଟାରୁ ବେଳେ ବେଳେ ରାତି ପାଇଯାଏ ମୁଁ ଲେଖୁଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଲେଖା ମଣିଷର ଚରିତ୍ର କୁ ସୁଦୃଢ କରିବା, ସୁସଂଗଠିତ କରିବା, ତା ମାନବିକ ବୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲେଖା କେବେ ସହାୟକ ହୁଏ କି? ଲେଖା ଯେମିତି ସହାୟକ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କୁହାହେଇଛି ପେନ୍ ଇଜ ମାଇଟର ଦ୍ୟାନ ସୋର୍ଡ। ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ଯଦି ଲେଖା ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାକୁ ପଢୁଥିବେ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ ନେଟ ଯୁଗରେ ପଢିବା ପ୍ରକୃତିଟା ବହୁତ କମି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ 29ଟା ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନର ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିର୍ଲା ଟାୟାର କେବେଠୁ ଜଡିତ ହେଲେ, ଆଉ ବିର୍ଲା ଟାୟାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିର୍ଲା ଟାୟାର ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ନଥିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଖୋଲିବା ପଛରେ ମୋର କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି। କାହିଁକି? ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା। ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ ମୋର ବଡ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ହେବେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଉଠିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡିଶାକୁ ଆସିବା କଥା ଉଠିଲା ଏବଂ ସେଟା ବିର୍ଲା ବାଲା କରିବେ, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲେନ ଟିକେଟ କରି କହିଲା ଚାଲ ଆଜି ଜାନକୀ ବାବୁ ଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେଠି ଦେଖା କରିବା। ସେ ମତେ ଯାହା ବତେଇ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ସେୟା କଲି। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ଆଉ ଉଠିଲାନି ଗପ। ମତେ କହିଲା ତୁ କହ। ମତେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବିର୍ଲା ଟାୟାରଟାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଥିଲେ, 500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ମାସକୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲାର ହାତ କଟିଗଲା। ହଠାତ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ମତେ ତାଙ୍କ ଲୁନା ପଛରେ ନେଇଗଲେ ବିର୍ଲା ଗେଟ୍। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆମ ଲିଡର। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କଣ ଲିଡର? ନା ଆମକୁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ଏଠି ବସିବେ। ମୁଁ 2 ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେଠି ବସିଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହଉଛି ସେଇ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏତେ ନିକଟତମ ହେଲି ଏବଂ ମୋ ବାପା ଯାହା ଶିଖେଇ ନଥିଲେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ, ସବୁ ପାଠ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପଢି ଯାଇଛି। ବିଜୁ ବାବୁ ଯୋଉ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମତେ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ 500 ଟଙ୍କାଟାକୁ 1500 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଲା। ଆମେ 4ଟି ନେତା ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଥିଲେ, 4ଟି ବିର୍ଲା ୟୁନିୟନ ହେଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିର୍ଲାଟା ଚାଲୁଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରମା ଆମେ ବହୁତ ବଢେଇ ପାରୁଥିଲୁ, ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ବଢା ହଉଥିଲା ବୋନସ। ବହୁତ ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ବିର୍ଲା ଟାୟାରରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁଃଖର କଥା ସେଠି 10ଟି ୟୁନିୟନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ମେସ୍ରେ ଛନ୍ଦିକିରି ବିଲାର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଇଗଲା। ତୁରନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ବିଲାଟା ଏଠି ରହୁ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ କଲିକତା ଯାଉଥିଲି, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ଯିଏ ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଆମର ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଡାଲମିଆ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କେସ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଯାହା ଦବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଜିତିଥିଲେ, ଡାଲମିଆ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି, ଶୁଣୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏମାନେ ବସିଗଲେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ। ନା ନୂଆ ପିଲା ପଶି ପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 100 କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ, ଡାଲମିଆ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ବସିଲି, କାହିଁକିନା ବୋର୍ଡଟା ମରା ହେଇଛି ଡାଲମିଆ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରିଜ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲମିଆ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରିଜ ଅଫିସ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ସେଠି ହିମାଦ୍ରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ ଆମକୁ ଖବର ଆସୁଛି ଆପଣ ୟୁନିୟନ ଫିନିୟନ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଚାଲିଲେ ଆଉ କିଛି ଦାବି ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ଯଦି କାଲି କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାଲି ଡେଟ୍ ଥିଲା ହେଇପାରିନି, ଯଦି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦବ ଯାହା ଦବ ଆମେ ସେଟା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଛାଡିବେ। ଆମର ଯାହା କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଆମେ ଦେଇ ସାରିଛୁ, ଆଇନ ତ କୌଣସି ନାହିଁ ଏ ପିଲାମାନେ ପାଇବେ। ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ, ହୁଏତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ କିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେଟା ମୁଁ ପବ୍ଲିକଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବି ନେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ 3ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡିଶାରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଚାଲିଯିବେନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକାଲ MLA ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, MP ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ସେ ଆସୁ ଏବଂ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି 3ଟା କଣ, ଏଇ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଉ ହେଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡାକିଥିଲେ ଦିନେ ମିଟିଂ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ଲିଜ ଆପଣ 5ଟା ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ସେ ହସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ତ MLA ନୁହନ୍ତି, MP ନୁହନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ କାହିଁ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପିପଲ। ମତେ ସକାଳ ହେଲେ ମତେ 8 ଜଣ 10 ଜଣ 15 ଜଣ 20 ଜଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, 100ଟା ଟେଲିଫୋନ ମୁଁ ପାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ରାଜନୀତି ପରିବାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡିତ, କେବେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? ରାଜନୀତି ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 95ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନର ଲିଷ୍ଟ ହେଲା, ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯଶୋଧରା ଦାସ କରିଦେଇଥିଲେ, ଟିକ ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପେପରରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଯଶୋଧରା ଦାସ ବାଲେଶ୍ୱର ଟିକେଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଯେହେତୁ ଜଣେ MLA ଥିଲେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କପାଳରେ ଥାଏ ସେଟା ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତିର କୂଟନୀତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମତେ ଏଠି ଟିକେଟଟା ମୋଠୁ କଢେଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜନତା ଦଳ ସପୋର୍ଟ କଲା। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ବିଜୟ କହିଲେ ଏଇ ସେଟା କରିଦେଲେ ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଯିବ, ତୁ ୱିଡ୍ର କରିନେ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୱିଡ୍ର କରିଥିଲି, ଅରୁଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲି। ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ମନରେ ରହିଗଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମତେ ଆଉ ରାଜନୀତି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ବିଜୁ ବାବୁ ବି କହୁଥିଲେ ଖାଲି ଉପାୟ ନୁହେଁ MLA ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ମାନେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକିନା ମୋର ଏତେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ମୋର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ମୋର ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଗଲେଣି। ସବୁ ତ କଟକରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ବି ସବୁ ସେପଟେ ରହିଲେ। ପରିବାର ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିଛୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡି ପାରିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଛାଡି ପାରିନି, ମୋର ଭାଇଟିଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାହା କଲି, ସିଏ ମୋ ବାପ ଘର ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବ। ବାପା ଯେହେତୁ ପୁଅ ନାହିଁ, ମତେ ପୁଅ ପରି ବଢେଇଥିଲେ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମତେ ଭାଇ ଡାକୁଥିଲା। ଦୁଃଖର କଥା ସେମାନେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଦରକାର ପଡୁଛି। ମୁଁ ମାସରେ ଅଧା ସମୟ କଟକରେ ଥାଏ, ଅଧା ସମୟ ବାହାରେ କୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଏ, କୁଆଡେ ଥାଏ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ପ୍ରପର ୱେରେ ସେଟା ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ, ସେଟା ମୋର ବଡ କାମ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁ ସେସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଅକ୍ତିଆରରେ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ସେ ଫଣ୍ଡସକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ। କାହିଁକିନା ମୋ ପରିବାର ମତେ ମୋଠୁ ପଇସାର ଆଶା କରୁନି, ଏଠି ରହିଲେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି। କଥା ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆଗେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦିଏ, ବୁଝେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାଏ ତ ସବୁବେଳେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିବିନି, କାଳେ ଲୋକ କହିବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜମି ଜଗିବା ପାଇଁ ଇଏ ରହିଛି। ସେ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସକାଳୁ ଲୋକ ନ ଆସିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଘରେ 10 କପ୍ ଚାହା ନହେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ସେମିତି ବଢିଛି, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ବଢିଛି। ମୋ ବାପା ବି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ପାଠ ପଢଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯୋଉ ମାନେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବସିକି ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇ କେମିତି ଏନଗେଜ ରହିବା ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ସମୟ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ 10ଟା ବହି ମୁଁ ଯଦି କାଢି ପାରିବି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ 8ଟା ବହି କଢା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଏବେ କାଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେବା, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ବିତଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କରନ୍ତି? ମୋର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଥିଲା, ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇରେ ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ସେ ଦୋକାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରର ଲୋକ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସବୁ କେସରେ ମୁଁ ଜିତୁଛି। ମୋର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଏବେ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଗ୍ୟାସ ଟା କୋଉ ଦିନ ଖୋଲିବ। ଆଜିକୁ 13 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି 6 ତାରିଖ ଦିନ। ଏଇ ଦିନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜିତୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେଇ ଏଜେନ୍ସିଟା ଖୋଲିଲେ ମୋର ଅନ୍ତତଃ 30-40 ଜଣ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ମନର କଥା ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଣଚେଷ୍ଟା ନେଇନଥିଲି। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି, ମୁଁ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସଂଘ କଟକର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କରିଛି, ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମୋ ବାପା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କରୁଥିଲେ କଲିକତାରେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ରକ୍ତଟା ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। ମୋ ମା ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ଲେଖା ଲେଖିଟା ମୋ ମାର ରକ୍ତରେ ହଉଛି। ଅତ ଦିଟା ଭାରି ଅଡୁଆ କଥାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏଣେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କରୁଛି, ଏଣେ କବିତା ଲେଖୁଛି, ଯୋଉଟା କି ବାପା ମାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଦେହରେ ବହି ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ବୟସରେ ବି ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଗୋଟେ ମହିଳା ମେଣ୍ଟାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଭାରି ଲକି। ମୋର ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଡ ନେତ୍ରୀ। ସିଏ ମତେ ଏଲାଉ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲି ବହୁତ ବଦନାମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। କିଏ କହିଲା ସେ ଛାଡରି, କିଏ କହିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବାଡେଇଛି, କିଏ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଦନାମ ବି କଲେ। ମଦ ପିଇକି ତାକୁ ଆମ ଝିଅଟା ତ ଏତେ ଭଲ, ମାନେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ସେଗୁଡା ଖେୟାଲ କରେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମତେ ଅଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ 15 ଦିନ ଚାଲିଗଲି, ସେଠୁ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀକି ନ ଜଣେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପୁକାନ ଗାଲିରେ, ଶୀତରେ ବହୁତ ଶୀତ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଲକି। ମୋର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋହୂ, ସମସ୍ତେ ମୋର ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ଆସିଥିଲି, ନାରୀକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ ଚାଲିଥାଏ। ନାରୀର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତାକୁ ସମାଜ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଏ ସମାଜ କ୍ଷମା ଦେଇଥାଏ। ନାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଲ କରୁ ମନ୍ଦ କରୁ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ ତୁମ୍ଭି ତୁଫାନ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର କୌଣସି ବଦଗୁଣକୁ ବି କେହି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନାରୀକୁ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ତାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି କିଛି ମହିଳା ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଅନେକ ମହିଳା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କଥା, ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଛାଡି ପରିବାର ଛାଡପତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ କେବଳ ଏଇ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନାରୀକୁ
ପୁରୁଷଠୁ କିଛି ଗୁଣରେ କମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେନି। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା 10 ଭୁଜା ସାଜିକିରି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମର ଯୋଉ ଦେଶରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ତ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ବହୁତ ନାରୀ ହୁଏତ ସୁଇସାଇଡ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ ସତରେ ଚାଲିବା, ଆମେ ସାହସ ଧରିବା। ଯଦି ଆମେ ସାହସ ରଖିବା, ସତରେ ଯାଉଥିବା, କେହି କିଛି ଆମର କରିପାରିବନି। ଏ ସମାଜରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ତାକୁ ଗୋଡ ଖେଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଲି ନାରୀ କି ନୁହେଁ ପୁରୁଷକୁ ବି କରାଯାଏ। ଏଟା ମୋର ଖାଲି ଯେ ନାରୀଟା ଅବହେଳିତ ହୁଏ ସେ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ହଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନରୁ ବଢିଛି, ମତେ ବାପା ମତେ ପୁଅ ପରି ବଢେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ନିଜକୁ ଭାବେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ନାରୀର କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରୁଷ କାମ ବି ମୁଁ କରୁଛି। ମୋ ମୋଟର ଛୁଆ ଦିନରୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଢିକି ବାପା ଯାଇଥିଲୁ ରାଜନୀତି କରି ବୁଲୁଥିଲେ, ମତେ ଘରର ପରିବା ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବ୍ୟାଗ ଧରିକି 5ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ। ମତେ ନାରୀ କାହିଁକି କୋଉଥିରେ କମଜୋର ତ ନାରୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ହେଇଛି କିଛି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ କାହିଁକି ଭୟ କରିବ? ନାରୀର ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ଏବଂ ଇଏରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ଦୁନିଆଟା। ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆମ ଆଗରେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ପରି ବହି ରହିଛି, ଗୀତା ପରି ବହି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ପ୍ରତି ଧାଡି ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ନାରୀଟି ହଉ କି ପୁରୁଷଟି ହଉ କିଛି ସେଟାକୁ ମାନି ପାରିବ, ତାହେଲେ କିଛି ଏସବୁ ହବନି। ଏସବୁ ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମେ ଆଜି ଅନେକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜିର ମହିଳା ମାନେ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜକୁ ଅତି କମରେ ମାନସିକ ବଳ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରୁ ନ ହେଇପାରୁ, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇକି ଆପଣ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମର ଏ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ଲୋକ ମୁଖକୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯଶୋଧାରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା। 75 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋବଳ, ଯୋଉ ଦୃଢତା, ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ମହିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ନିନ୍ଦା କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମହିଳା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଭଳି ମହିଳା ହେଇ ବାହାରିବା। ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରିବ। ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ଜୀବନ କାମନା କରିବୁ।